ایک پاکستانی کمانڈو کی سرگزشت، پاک فوج کا جوان، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا ایک جنگجو کی یاد بیتی، بھارتی ایجنسیوں کو ناکوں چنے چبانے والا گوریلا، ایک ایسا بازیگر جسے خوف چھو کر بھی نہ گزرا، ریاض عاقب کوہلر کے قلم سے نکلی ایک لازوال کہانی۔ ہم دونوں چودھری کے بیڈ روم میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ امجد کا خیال درست نکلا تھا کہ چودھری کے علاوہ اس گھر میں کوئی نہیں بچا۔ امجد نے چودھری کو چارپائی کے نیچے سے گھسیٹا۔ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا اسے ساتھ لے کر جانا ہے، میں اسے آسان موت کے حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے میری ذات کو جو نقصان پہنچایا ہے اس کی تلافی ناممکن ہے، میں بھی اسے ایسا ہی نقصان پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ زندہ رہے مگر اس کی زندگی موت سے بدتر ہو، یہ موت مانگے مگر موت نہ ملے، اور اس کی زندگی کی خوشیاں اور راحتیں میں چھین لوں اور یہ جیتی جاگتی حسرت بن جائے۔ میں شاید کچھ اور بھی کہتا مگر امجد نے میری بات کاٹی۔ ٹھیک ہے جانو، اب چلو کیونکہ یہاں رکنا مناسب نہیں ہے۔ یہ نہ ہو فائرنگ کی آواز اس کے کسی ہمدرد کو اس جانب متوجہ کر دے اور ہمارے لیے خامخواہ ایک لا حاصل مشغلہ شروع ہو جائے۔ میں نے اس کی تائید کی، ٹھیک ہے چلو۔ امجد نے سیف کے کھلے دروازے سے جھلکتی رقم کی طرف میری توجہ دلائی۔ اس رقم کا کیا کریں؟ میں نے کہا یہ بھی ساتھ لے چلتے ہیں، راستے میں کام آئے گی۔ اور امجد نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ایک تکیے کا کور اتارا اور اس میں ساری دولت بھر لی۔ اس کے علاوہ سونے کی کچھ اینٹیں بھی وہاں پڑی تھیں، وہ سمیٹ کر امجد نے اسی تھیلے میں ڈال دی۔ اس نے تھیلا میری جانب بڑھایا، یہ پکڑو میں اسے سنبھالتا ہوں۔ امجد نے چودھری کو سر کے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے باہر کی جانب چل پڑا۔ اس کی اس حرکت سے چودھری کے خلاف اس کے دل میں موجود نفرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ چودھری نے ہوش میں آ کر غوغاں شروع کر دی مگر منہ پر پٹی بندھے ہونے کی وجہ سے وہ کوئی بات نہ کر سکا۔ ہم دونوں بھی اس کی تکلیف پر توجہ دیے بغیر چلتے رہے، بلکہ ہمارا تو مقصد ہی اسے اذیت دینا تھا۔ صحن کے ایک کونے میں چھپر نما گیراج بنا ہوا تھا جس میں 3 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ایک ڈبل کیبن کی عقبی نشستوں کے درمیان چودھری کو پٹخ کر امجد خود بھی پیچھے ہی بیٹھ گیا۔ میں نے اسٹیئرنگ سنبھالا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ گیٹ پر پہنچ کر میں نے گاڑی روکی، امجد نے گیٹ کھولا اور ہم ایک مرتبہ پھر چل پڑے۔ امجد نے پوچھا جانان خان سے ملو گے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں اس نے ہماری مدد کی ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ راستے کے بارے میں بھی اس سے معلومات لینی ہے۔ جس راستے سے ہم چل کر آئے ہیں اس راستے سے اس منحوس کو لے کر جانا مشکل ہوگا۔ اس 2.5 من کی لاش کو کون کندھوں پر اٹھائے گا؟ جبکہ افغانستان کے راستے سے ہم لا علم ہیں، البتہ جانان کو ضرور اس راستے کے بارے میں علم ہوگا۔ امجد بولا چلے گا تو یہ خیر اپنے پاؤں پر، البتہ تم افغانستان والے راستے کو بہتر سمجھتے ہو تو یوں ہی صحیح۔ ہم جس وقت جانان خان کی حویلی میں پہنچے وہ جاگ رہا تھا، کیونکہ اطلاع دینے والے ملازم کے ساتھ وہ باہر آ گیا تھا۔ اب وہ جاگا ہماری وجہ سے تھا یا لیزا کی قربت نے اسے سونے نہیں دیا تھا، اس بات سے میں لا علم تھا۔ وہ ایک ہی سانس میں 2 سوال کر گیا، آپ لوگ اندر کیوں نہیں آ رہے اور کیا بنا آپ کے کام کا؟ میں نے کہا ملک صاحب ہم کامیاب ہوئے ہیں اور اس وقت ہم سفر کی تیاری میں ہیں، ادھر رکنا ہم موضوع نہیں سمجھتے۔ آپ کے پاس آنے کا مقصد ایک تو آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ کے تعاون سے ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی ہوئی ہے، دوسرا ہمیں افغانستان کے راستے سے چودھری کو اپنے ساتھ لے جانا ہے اور راستے کے بارے میں آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ وہ بولا آپ لوگ اندر تو چلے نا، کچھ چائے پانی ہو جائے، صبح چلے جانا، ابھی تو یوں بھی صبح ہونے میں 2-3 گھنٹے باقی ہیں۔ میں نے کہا شکریہ ملک صاحب مگر ہم اندر جانے سے معذرت کریں گے۔ وہ بولا جیسے تمہاری مرضی، اور راستہ اتنا مشکل نہیں ہے، آپ لوگ جنگل خیل سے سیدھا آگے نکلو گے تو۔ جانان خان نے راستے کے بارے میں مختصر الفاظ میں کافی کارآمد باتیں بتا دی۔ آخر میں بولا عمر جان اگر رقم کی یا کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے کہہ سکتے ہو۔ میں نے کہا بہت مہربانی ملک صاحب، اب اجازت، یار زندہ صحبت باقی۔ میں نے معانقے کے لیے بازو پھیلا دیے۔ اس سے مل کر ہم گاڑی میں بیٹھے اور الوداعی انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ تیز رفتاری سے سفر کرتے ہوئے ہم بمشکل صبح کی اذانوں کے ٹائم جنگل خیل پہنچ گئے۔ گاڑی کا رخ عبد المجید کے گھر کی طرف موڑتے ہوئے میں نے کہا میرا خیال ہے آج کا دن سعدیہ کے ہاں گزاریں، ایک تو کچھ آرام کر لیں گے کہ آگے ہمیں بہت لمبا سفر درپیش ہوگا، اس کے علاوہ دونوں سے الوداعی ملاقات بھی ہو جائے گی۔ امجد نے فقط سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ دوسری دستک پر ہی عبد المجید
मजीद ने दरवाजा खोल दिया। हमें देखते ही उसके खाबीदा चेहरे पर खुशी की चमक लहराई, जो इस बात का मजहर थी कि हमें वो दिल से पसंद करता था। हम दोनों से मिलकर उसने गाड़ी के लिए मुकम्मल दरवाजा खोल दिया। गाड़ी सहन में रोककर हमने चौधरी को घसीट कर बाहर निकाला और एक खाली कमरे में मुंतकिल करके बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। हमारी बातों की आवाज से सादिया भी जाग गई थी। मुझे देखते ही वो बेसाख्ता मुझसे लिपट गई। भैया बड़ी देर लगा दी। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा। हाँ गुड़िया, मगर तेरी दुआ से कामयाब हुए हैं। उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, शुक्र है अल्लाह का। मैंने कहा अच्छा तुम फटाफट तगड़ा सा नाश्ता तैयार करो ताकि हम खा पी कर आराम करने के लिए लेटें, सख्त थके हुए हैं। वो जल्दी से बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। अभी लो भाई। थोड़ी देर बाद ही एक पुरतकल्लुफ नाश्ते से फारिग होकर हम दोनों आराम के लिए लेट गए, मगर इससे पहले मजीद को चौधरी का ख्याल रखने की ताकीद करना नहीं भूले थे। सादिया बोली भैया आप लोग कुछ दिन रुक नहीं सकते। सादिया की उर्दू सुनने लायक थी। अमजद मजाहिया लहजे में बोला नहीं बहन, हम नहीं रुक सकते, खोचा हमारा उधर बहुत काम है। सादिया मुल्तजी लहजे में बोली कुछ दिन तो रुक सकता है ना, फिर चला जाना। अमजद उसी अंदाज में बोला नहीं, कुछ दिन भी नहीं रुक सकता। मैंने कहा देखो सादिया, बात यह है कि अगर हम चंद दिन रुक जाएं तो क्या होगा, कल नहीं तो परसों हमें लाजिमन जाना पड़ेगा, तो इन चंद दिनों का क्या फायदा। बिछड़ना जब मुकद्दर में हो तो फिर कल क्या और परसों क्या। मेरी बात सुनकर उसने खामोशी से सर झुका लिया। मुझे पता चल गया कि खामोश रहकर वो अपनी खफगी का इजहार कर रही थी। मैं उसे खुश करने की खातिर अब्दुल मजीद से बोला मजीद खान, यूं करो सादिया को अभी अभी अपने माँ बाप से मिलवाने ले जाओ और कोशिश करना कि वापसी पर उन्हें अपने साथ ही ले आओ। वो जैसे गहरी हैरानी से बोली क्या मतलब, मैं कैसे अम्मी अब्बू से मिल सकती हूँ। दुश्मनों के कानों में जरा सी भी भिनक पड़ गई तो मेरे साथ मजीद की भी जान जाएगी। मैंने कहा हमने जानान खान से सुलह कर ली है, वही हैबत खान और बासमत खान का वारिस है, तुम बेफिक्र हो जाओ, अब वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। वो बेसाख्ता मुझसे लिपट गई। सच भैया? मैंने कहा बिल्कुल सच, और तुम्हारा घर तो यहाँ से नजदीक ही है ना। वो बोली हाँ, पैदल घंटा पौन घंटा लग जाएगा। मैंने कहा चलो फिर तुम दोनों निकलो और शाम तक वापस पहुंचने की कोशिश करना, क्योंकि हम आज यहाँ से शाम का खाना खाकर निकल चलेंगे। जी अच्छा कहकर वो शाकी नजरों से मेरी जानिब देखते हुए उठ खड़ी हुई। उसके और मजीद खान के घर से निकलते ही मैं अमजद से बोला चल भाई माजे, चौधरी का इंटरव्यू कर लें। अमजद मुस्कुराकर बोला इसी मकसद के लिए तूने उन्हें कहीं भेजा है। मैं इस बात में सर हिलाते हुए बोला हाँ, मगर कहीं और नहीं, उनके अपने घर। अमजद बोला अच्छा किया यार, कुछ उसकी दिलबस्तगी का सामान भी हो जाएगा, और उठकर बैरूनी दरवाजे की कुंडी अंदर से लगा दी। हम दोनों चौधरी के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए। उसे होश आ चुका था। मैंने कहा इसे खोलो अमजद। मेरे लहजे में बला की संजीदगी थी। अमजद ने आगे बढ़कर उसे खोल दिया। वो दोनों कलाइयों को मसलते हुए उठ बैठा। मैं मूढ़ा लेकर उसके सामने बैठ गया। सुनाओ चौधरी, क्या हाल है? मगर वो खामोश रहा। मैंने मूढ़े पर बैठे बैठे अपनी दाहिनी टांग उसके माथे पर रसीद की। उसका सर एक धमाके से जमीन से टकराया। कमरे का फर्श कच्चा होने की वजह से उसे ज्यादा चोट न आई और वो कराहता हुआ उठ बैठा। मैंने कुछ पूछा है चौधरी? वो बोला उमर जान, तुम अच्छा नहीं कर रहे। ये अल्फाज उसके मुंह में थे कि मैं उस पे चील की तरह झपटा और लातों घूंसों से उसकी तवाज़ो करने लगा। मेरे मुंह से मुगल्लज़ात का लावा उबल पड़ा। मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, सुअर की औलाद, कुत्ते के बच्चे। चौधरी जमीन पर लुढ़कनियां लगाकर मेरी ठोकरों से बचने की कोशिश करता रहा। जवाबी कार्रवाई की कोशिश उसने नहीं की थी। सर पर लगने वाली एक जर्ब से वो दुनिया और माफिया से बेखबर हो गया। उसकी आंखें बंद होते ही अमजद ने मुझे बाजू से पकड़कर पीछे घसीट लिया। बस कर जानू, वो बेहोश हो चुका है। मैं चढ़ी हुई सांसों से पीछे हट गया। इसे दोबारा बांध दो माजे, क्योंकि ये जितनी देर मेरे सामने रहेगा मेरा खुद पर काबू नहीं रहेगा। मैं कमरे से निकल आया। अमजद भी चंद मिनट बाद मेरे पास पहुंच गया। जानू, तूने उसके लिए हतमी तौर पर क्या सोचा है? और मैं उसे अपने प्रोग्राम के बारे में बताने लगा। मेरी बात खत्म होते ही उसकी आंखों में चमक सी लहराई। मैं तुमसे 100% मुत्तफिक हूँ। उसके बाद मैंने उसे रास्ते के बारे में जानान खान से हासिल की हुई मालूमात से आगाह किया और हम रास्ते के बारे में लाहे अमल तय करने लगे। हम काफी देर वहीं बैठे रहे, यहाँ तक कि सूरज की रोशनी पीली हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता सूरज गुरूब हो गया। अंधेरा छाने से पहले मजीद खान और सादिया वापस पहुँच गए थे। सादिया के चेहरे पर छाए तासुरात उसकी बेपाया खुशी को जाहिर कर रहे थे। मैंने पूछा वालिदैन को साथ क्यों नहीं लाए? वो बोली वो कल आएंगे, क्योंकि उन्हें सामान वगैरह समेटना था। मैंने कहा तुम भी आज की रात उनके पास ठहर जाती। वो बोली आज आपने यहाँ से जाना है ना, वो तो इंशाल्लाह अब हमेशा साथ रहेंगे। मैंने कहा अच्छा, अब तुम खाना पका लो ताकि हम खाएं और निकलें। और वो जी अच्छा कहते हुए किचन की जगह की तरफ बढ़ गई। उसके जाते ही मजीद खान आहिस्ता से बोला उमर जान भाई, सादिया के वालिदैन को हमने ये
بتایا ہے کہ ہم شادی کر چکے ہیں۔ میں نے اسے تسلی دی، کوئی بات نہیں، تم بس دن گنتے رہو۔ جیسے ہی 4 مہینے اور 10 دن پورے ہو چکے، 2 گواہوں کی موجودگی میں اس سے نکاح پڑھ لینا۔ امجد نے کہا، جانو، چودھری کی کمائی سے کچھ رقم انہیں بھی دے دو، نئی زندگی شروع کرنے میں مدد ملے گی غریبوں کو۔ میں نے کہا، جاؤ رقم کا تھیلا لے آؤ، آدھی رقم انہی کو دے دو، ہم نے اتنی ساری رقم کا کیا کرنا ہے۔ عبد المجید احتجاجی لہجے میں بولا، عمر بھائی، اس سے پہلے بھی آپ نے کافی رقم سعدیہ کو دی تھی جو اس نے میرے حوالے کر دی ہے، اس کے علاوہ کچھ سونا بھی آپ یہاں چھوڑ گئے تھے، اتنا کچھ کافی ہے نا۔ میں نے کہا، مجید خان، یہ رقم ہم نے اپنے دشمن سے وصول کی ہے، اس لیے کہ اس نے ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا، جانی بھی اور مالی بھی۔ بدلہ لینے کا حق ہم رکھتے ہیں، تم چونکہ نئی زندگی شروع کر رہے ہو اور ہماری منہ بولی بہن کے شوہر بھی ہو، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ حد الوسع تمہاری مدد کریں، اور اس کے بعد اگر کبھی تنگی یا مالی مشکل محسوس کرو تو بے جھجک ہمارے پاس رحمان خیل آ جانا۔ عمر جان، گنڈا پور کا نام کسی کے سامنے بھی لوگے تو وہ تمہیں مجھ تک پہنچا دے گا۔ وہ بولا، آپ سے ملنے تو انشاءاللہ ہم ضرور آئیں گے۔ اس کے لہجے میں ایک عزم تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، خود اگر نہ بھی آنا چاہو تو ہماری بہن کو ضرور بھیج دینا۔ عبد المجید نے جھینپتے ہوئے کہا، اس کے بغیر تو اب میں ادھورا ہوں۔ اسی وقت امجد بھی رقم کا تھیلا لے آیا۔ میں نے اس میں سے آدھی رقم اور سونے کی تمام اینٹیں عبد المجید کے حوالے کر دیں۔ وہ حق لایا، اتنی زیادہ رقم عمر جان بھائی؟ میں نے کہا، ہاں مجید خان بھائی، اس سے بھی زیادہ بہنوں کے لیے کرتے ہیں، اب جاؤ اس رقم کو کہیں سنبھال کر رکھ لو۔ امجد نے پوچھا، کس ٹائم نکلیں گے؟ میں نے کہا، بس کھانا کھاتے ہی نکلتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد ہم نے چودھری کو گاڑی کی پچھلی نشستوں کے درمیان فرش پر لٹا کر اوپر سے کمبل ڈال کر اسے چھپا دیا۔ ہمارے کھانا کھانے کے دوران مجید نے چودھری کو بھی کھانا کھلا دیا تھا۔ ایک جذباتی مکالمے کے بعد ہم ان سے الوداع ہو کر نکل آئے۔ سعدیہ بڑی مشکل سے ہم سے جدا ہوئی تھی، وہ باری باری ہم دونوں سے لپٹ کر بڑی شدت سے روئی تھی۔ اتنے مختصر ساتھ کے بعد اتنی جذباتیت کی وجہ ہمارے وہ احسان تھے جو ہم نے اس کی ذات پہ کیے تھے۔ اس کے علاوہ اس کا حقیقی بھائی بھی کوئی نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہماری جدائی اسے بہت شاق گزری تھی۔ امجد اپنی آنکھوں کے نم کونے خشک کرتے ہوئے بولا، جانو کمینے، تو جہاں سے بھی رخصت ہوتا ہے اپنے پیچھے رونے والے چھوڑ جاتا ہے۔ میں نے کہا، میری قسمت ہی ایسی ہے، ورنہ میں کب یوں چاہتا ہوں۔ اس چھوٹے سے مکالمے کے بعد گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ ہم نے ایک پیٹرول پمپ پر رک کر گاڑی کی ٹینکی فل کروائی اور تیل کا ایک کین فل کروا کے گاڑی کے پیچھے رکھ دیا تاکہ راستے میں ایندھن کی پرابلم نہ بنے۔ جنگل خیل بازار سے 2-3 دن کا راشن اور پانی وغیرہ بھی میں نے گاڑی میں لوڈ کر لیا تھا۔ چودھری کی تلاش میں گھومتے ہوئے بھی ہم نے افغانستان کی سرحد عبور کر لی تھی، مگر اس وقت ہم بائی روڈ نہیں گئے تھے۔ جنگل خیل سے نکلتے ہی امجد بولا، جانو میں سو رہا ہوں، تھک جانا تو مجھے اٹھا دینا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے کمبل تہہ کر کے سر کے نیچے رکھا اور پچھلی نشست پر لیٹ گیا، جبکہ میں جانان خان اور عبد المجید سے حاصل کی گئی معلومات کی روشنی میں اپنے راستے پر گامزن رہا۔ اور پھر اگلے 2 دن ہم انہی دشوار گزار راستوں پر باری باری ڈرائیونگ کرتے ہوئے محو سفر رہے۔ راستے میں 2-3 دفعہ چند گھنٹوں کے لیے رک کر ہم اپنی معمول کی ضروریات بھی پوری کرتے رہے۔ تیسرے دن شام کو ہم خرلاچی کے راستے پاکستان میں داخل ہوئے۔ اس وقت اس چیک پوسٹ پر اتنی چیکنگ نہیں ہوتی تھی، یوں بھی ڈیوٹی پر موجود محافظوں کو بخشش دیتے وقت ہم نے کنجوسی نہیں دکھائی تھی، انہوں نے ہمیں کوئی بڑا اسمگلر سمجھا تھا۔ خرلاچی سے ہم پارا چنار بائی پاس کرتے ہوئے ٹل اور پھر وہاں سے کوہاٹ پہنچے۔ کوہاٹ میں رات گزار کر اگلی صبح ہم نے پشاور کا رخ کیا۔ راستے میں 1-2 جگہ پولیس نے ہمیں روکا، مگر کرنسی نوٹوں کی سوندھی خوشبو نے انہیں بولنے کے قابل نہ چھوڑا۔ چودھری کی اپنی دولت اس کے خلاف استعمال ہو رہی تھی۔ حرام کی دولت کا اتنا عبرتناک انجام اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی میری نظر سے نہیں گزرا۔ پشاور شہر میں داخل ہونے کی بجائے ہم نے اس کے مضافات میں گھوم پھر کر نسبتاً ایک ویران سی عمارت تلاش کی جو عام آبادی سے ہٹ کر بنی ہوئی تھی۔ عمارت کے بیرونی دروازے پر لٹکا زنگ آلود تالا چیخ چیخ کر اس بات کا اعلان کر رہا تھا کہ عرصہ دراز سے کوئی اس عمارت میں داخل نہیں ہوا تھا۔ عمارت میں اندرونی کمروں کو بھی تالے لگے ہوئے تھے۔ ایک کمرے کا تالا توڑ کر ہم اندر داخل ہوئے۔ کمرہ سامان سے آری تھا۔ باقی کمروں کے تالے بھی باری باری کھول کر دیکھنے پر ہمیں 2-3 ٹوٹی پھوٹی چارپائیوں اور 1-2 لوہے کے بکسوں کے اور کوئی قابل ذکر چیز نظر نہ آئی۔ 2-3 چارپائیوں کو جھاڑ کر ہم نے بیٹھنے کے قابل بنایا۔ چودھری کو گاڑی سے نکال کر گرد آلود فرش پر پھینکا۔ کمرے کے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی۔ میں نے امجد سے کہا، اس خنزیر کی بندشیں ڈھیلی کر دو، یہ نہ ہو اسی طرح بندھے بندھے یہ جہنم رسید ہو جائے۔ امجد سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھا اور اسے کھول دیا۔ بندشیں کھل جانے کے چند لمحے بعد تک وہ بے حس و حرکت پڑا رہا اور پھر کراہتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اس کی کلائیوں اور پنڈلیوں پر رسی کے نشانات واضح نظر آ رہے تھے۔ اپنی کلائیوں اور پنڈلیوں کو مسلنے کے
के बाद वो मुझसे मुखातिब हुआ, उमर जान तुम मुझे कत्ल क्यों नहीं कर देते? इस तरह जलीलो ख्वार करके क्या हासिल करना चाहते हो? मेरे होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट छा गई। बड़ी जल्दी उकता गए चौधरी, अभी तो शुरुआत है। चंद दिन बाद तुम मौत की आरजू करोगे मगर मौत तुम्हारे करीब नहीं फटकेगी। मैं तुम्हें इस काबिल भी नहीं छोड़ूंगा कि तुम खुदकुशी कर सको। तेरा क्या ख्याल है गंडापुर से दुश्मनी पालना इतना आसान है? और याद है ना मैंने थाने में तुझे कहा था मुझे कत्ल कर दो वरना बाद में पछताओगे, मगर तुम उस वक्त अपनी ताकत और चौधराहट के जोम में थे और जुल्म पर जुल्म करते गए। ये भूल गए कि बदला भी लिया जा सकता है और अब वो वक्त आ गया है कि मैं तेरे हर जुल्म का गिन गिन कर बदला लूं। वो खौफजदा लहजे में बोला, तो तुम क्या करना चाहते हो? मैंने कहा, चौधरी उसूलन तो मुझे तेरे घर वालों को तेरी आंखों के सामने आग में जिंदा जला देना चाहिए था, ताकि तुझे भी पता चलता कि अपनों को तकलीफ में देखकर क्या महसूस होता है। मगर अफसोस कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो तुझे अजीज हो। तेरी मिसाल तो उस सांप की सी है जो भूखा होकर अपने बच्चों को खा जाता है। अपने वालिद और भाई का कातिल तू खुद है। अपनी माँ बहन को धोखा देने वाला उनके दुख पर कैसे कुड़ सकता है? तुम जैसे खुद गरज इस दुनिया में सिर्फ अपनी जात के लिए जिंदा रहना जानते हैं और तुम्हारे जैसे शख्स को तकलीफ देने का आसान तरीका यही है कि तुम्हें जाती तौर पर अजियत दी जाए, और यही मैं करूंगा। ये कहते ही मैं इस टूटी फूटी चारपाई से उठकर उसकी तरफ बढ़ा और उसे ज़दोकोब करने का दिलपसंद मशगला शुरू कर दिया। इस मर्तबा अमजद ने भी मेरा साथ दिया। चंद लम्हे वो हमारे दरमियान फुटबॉल बना रहा और उसके बाद बेहोश होकर तमाम तकालीफ से आर्जी तौर पर आजाद हो गया। हम दोनों चारपाई पर आकर बैठ गए। अमजद चारपाई पर बैठते ही मुस्तफसिर हुआ, डॉक्टर की तलाश में किस वक्त निकलोगे? मैंने कहा, बस जा रहा हूँ, तुम इसका ख्याल रखना, बल्कि बेहतर तो यही है कि इसे एक मर्तबा फिर बांध दो। अमजद अस्बात में सर हिलाते हुए उसकी जानिब बढ़ गया, जबकि मेरा रुख बैरूनी दरवाजे की तरफ था। मैं मेडिकल स्टोर के कैश काउंटर पर बैठे हुए उधेड़ उमर शख्स से मुखातिब हुआ। एक्सक्यूज मी सर। वो मेरी जानिब मुतवज्जे हो गया। जी फरमाएं। मैंने कहा, सर मैं यहाँ पे अजनबी हूँ, क्या आप पेशावर के किसी माहिर सर्जिकल स्पेशलिस्ट तक मेरी रहनुमाई कर सकते हैं? वो बोला, पेशावर में तो कई माहिर सर्जन मौजूद हैं, महंगे सस्ते सरकारी गैर सरकारी, आपको किस किस्म के स्पेशलिस्ट दरकार हैं? मैंने कहा, गैर सरकारी जिसके पास अपना जाती ऑपरेशन थिएटर मौजूद हो। वो बोला, डॉक्टर करमुद्दीन खान और डॉक्टर AK शेरवानी दोनों के जाती क्लिनिक में ऑपरेशन थिएटर की सहूलत मौजूद है, मगर ये ख्याल रखना कि उनकी फीस और बिल अदा करना बड़ा दिल गुर्दे का काम है, इसलिए उमूमन गरीब आदमी तो क्या मुतवस्सत तबके के लोग भी उनके क्लिनिक का रुख करने से घबराते हैं। उसने काफी तफसीली जवाब दिया था। यहाँ दोनों डॉक्टरों के नाम फर्जी हैं क्योंकि दोनों डॉक्टर हयात हैं। इसके अलावा भी कहानी में कुछ मौके पर मशहूर अफराद के फर्जी नाम तहरीर किए गए हैं। यूं भी नामों की इस तब्दीली से कहानी के प्लॉट या वाकयात में कोई तब्दीली नहीं आती। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। थैंक यू सर, अगर जहमत ना हो तो उन दोनों का एड्रेस लिख दें। और उसने सर हिलाते हुए एक कागज पर दोनों डॉक्टर्स का पता लिख कर मेरी जानिब बढ़ा दिया। मैं उसका शुक्रिया अदा करते हुए स्टोर से निकल आया। उस जगह से चूंकि डॉक्टर करमुद्दीन खान का क्लिनिक नजदीक था, इसलिए मैं पहले वहां पहुंचा, मगर इस्तकबालिया से पता चला कि डॉक्टर साहब आर्जी तौर पर शहर से बाहर गए हुए हैं। टैक्सी में बैठकर मैं डॉक्टर AK शेरवानी के क्लिनिक में पहुंचा। इस्तकबालिया पर बैठी लेडी मौदबाना लहजे में बोली, सर डॉक्टर साहब तो इस वक्त ऑपरेशन में मसरूफ हैं, आप वेटिंग रूम में इंतजार फरमाएं, जैसे ही फारिग होते हैं मैं आपको इत्तला कर दूंगी। और मैं सर हिलाते हुए वेटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। मुझे ज्यादा इंतजार न करना पड़ा, जल्द ही डॉक्टर साहब फारिग हो गए। इस्तकबालिया की तरफ से मुत्तला होने पर मैं डॉक्टर के कमरे की तरफ बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम। उसने सामने पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा किया। वालेकुम अस्सलाम, बैठे। मैं शुक्रिया कहते हुए बैठ गया। उसने पूछा, फरमाएं। मैंने कहा, डॉक्टर साहब बात जरा राजदारी की है, इसलिए बराह मेहरबानी अगर आप काम ना करना चाहें तो इसे अपने तक ही महदूद रखिएगा। डॉक्टर बोला, मिस्टर डॉक्टर नाम ही राजदारी का है, तुम खुलकर बताओ क्या मसला है। मैंने कहा, सर मैं दुश्मनदार आदमी हूँ। पिछले दिनों में मेरा एक आदमी गोली लगने से जख्मी हुआ है। हमारी लापरवाही और इलाज में सुस्ती की वजह से जख्म काफी बिगड़ गया है। अब हो सकता है कि उसकी टांग ही काटनी पड़ जाए। बहरहाल ये तो डॉक्टर का मसला है कि वो उसके साथ क्या करता है। अलबत्ता हम उसका इलाज इस तरह राजदारी से करवाना चाहते हैं कि किसी को खबर ना हो। किसी से मेरी मुराद पुलिस वगैरह से है। बाकी रही फीस की बात तो उसकी आप फिक्र न करें, हम मुंह मांगी अदा करेंगे। चंद लम्हे वो खामोशी से मेरे चेहरे को तकता रहा। उसके सपाट चेहरे से मैं कोई अंदाजा न लगा सका कि वो क्या सोच रहा है। उसकी खामोशी ज्यादा देर बरकरार न रही। वो बोला, तुम्हें किसने बताया है कि मैं गैर कानूनी काम
करता हूँ। मैंने नफी में सर हिलाया, किसी ने भी नहीं। आपसे पहले मैं डॉक्टर करमुद्दीन खान के क्लिनिक पर गया था, मगर वो आर्जी तौर पर शहर से बाहर गया हुआ है, इसलिए मैं आपके पास आ गया और आपके इनकार की सूरत में किसी और डॉक्टर के पास जाऊंगा। ये कोई जबरदस्ती की बात तो है नहीं। वो बोला 60,000 लगेंगे। मैंने कहा 70,000 दूंगा, 50,000 पेशगी और 20,000 बाद में, लेकिन काम मेरी मर्जी का होगा और आपके अलावा किसी को भी पता नहीं चलेगा। उसकी आंखों में खुशी की चमक लहराई। मंजूर है। 70,000 इतनी मामूली रकम नहीं थी। बेशक वो कोई गरीब आदमी नहीं था, मगर दौलत एक ऐसी चीज है जिसमें इजाफा हर दुनियादार की ख्वाहिश होती है। वो बोला अलबत्ता काम के दौरान मुझे असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी और वो काबिल एतमाद आदमी है। मैंने कहा नहीं, आपके अलावा कोई नहीं, असिस्टेंट की जगह मैं आपके साथ रहूंगा। वो बोला मगर। उसने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर बोला ठीक है। मैंने जेब में हाथ डालकर बड़े नोटों की गड्डी निकाल कर उसके सामने मेज पर रख दी। ये 50,000 हैं, बाकी काम की तकमील के बाद। पैसे दराज में रखते हुए उसने पूछा मरीज किस टाइम लाओगे? मैंने कहा जो टाइम आप मुनासिब समझें। उसने कहा रात को कैसा रहेगा? मैंने कहा सही है, क्या मरीज को इधर लाना पड़ेगा? उसने इस बात में सर हिलाया। हाँ, इस क्लिनिक के पीछे वाला गेट आपके लिए खुला होगा। वहाँ से अंदर दाखिल होते ही दाएं हाथ पर एक लोहे का दरवाजा है, वो भी आपको खुला मिलेगा और उसे खोलते ही आपको सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी। सीढ़ियों के इख्तिताम पर ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा है। मैं रात के 9 बजे पहुंच जाऊंगा। मैंने पूछा क्या क्लिनिक रात को बंद हो जाता है? वो बोला नहीं, लेकिन इसका आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आप यूं भी अकबी समत से आएंगे। मैंने उठकर उससे अलविदाई मुसाफा किया। ओके डॉक्टर साहब, फिर रात को मुलाकात होगी। वो भी मेरे साथ खड़ा हो गया। इस रकम की रसीद? मैंने कहा मर्द की जबान से बड़ी कोई रसीद नहीं होती, और वो सर हिलाकर रह गया। जाने से पहले बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।